So good morning to one and all. Okay. So today we'll see one more transportation problem. Okay. So the problem is like this. So they are given a 3 cross 3 matrix. That is, so this the cost matrix is like this: 4, 7, 8, 1, 2, 4. Okay. So the given transportation problem, a transportation problem is given. Okay. Here we need to find out the basic feasible solution. So basic feasible solution using the WAM method. Okay, by using WAM method, we need to identify the, we need to find out the solution for this. Okay, okay. If they not mention anything, the problem will be in the so minimization condition only. Okay, the problem or ಏನು mention ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so standard format ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. The standard will be minimization problem. Okay. The first thing, the first and the foremost thing is what is. ಏನು first thing ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the first thing is the first step is we need to check that the problem is balanced or not. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ whether the problem is balanced or not? So in the already we know that in the last class we discussed about this, right? ಹೇಗೆ? So that is okay. So we need to sum the following, that is the supply. So the here it is origin. Origin is nothing but the plant or it may be a source. Okay. So that is the O1, O2, O3 are the three sources were there. Similarly here the destinations were there. So destinations are so D1, D2, D3. So three destinations is there and their demand is 10, 15, 25 and the supply capacity. Supply is nothing but the capacity of the, so that is the origin 1, 2 and 3 is 10, 20, 10. Okay. Now the thing is we need to so sum the all the summation of the supply and summation of the demand we have to so do that. Okay, summation of, so what we do is sum the supply. Okay, here the summation of supply. Okay, so let me so make the supply sum. So it's to the 10 plus 20 plus the 10. So this is totally it's to really 40. Okay, the sum of the supply is 40. Now add this sum of the demand. It's demand 10 plus 15 plus 20. It's right there. How much? Okay, so this is 50. 50. So when you check the summation of the supply and the summation of the demand, so both are not equal. Here the demand, ಏನಾಗಿದೆ ಈ problem ಅಲ್ಲಿ in this case, so the demand is more than the supply. First case ಇದೆ. So ಏನಾಯ್ತು balanced ಅಲ್ಲಿ balanced ಇಲ್ಲ, balanced ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ condition. So here it is in this case, the demand is more than the supply. Supply ಗಿಂತ demand ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? So in this case ಏನಾಗುತ್ತೆ, here it is unbalanced. Such a problem is called as unbalanced. ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಎವರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೆನ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, you have to remember that. So without the balanced condition, so we will not get the solution. No solution will be obtained if it is not balanced. So what we have to do is, so we need to convert this unbalanced condition to balanced. What we have to do is, unbalanced condition ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, balanced ಗೆ convert ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. How to convert this? So let me see here. So here the demand is more. ಹೌದಾ, ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. The meaning of this is there is a sufficient, it is insufficient of supply ಅಂತ. ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಬರ್ತದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ ಸಪ್ಲೈ, ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ 50, ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ 40. ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 40. 50 ಇರೋದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ 40 ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 50 ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ 40. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸಪ್ಲೈನ 50 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಎರಡು 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಪ್ಲೈ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10, 20 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ 10 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 40 ಆಯಿತು. ಇನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ 10 ಮಿನಿಮಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ 50 minus 40 is the 10. 10 is the difference. ಹೌದಾ? 10 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 10 ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ we need to be add. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೋ. ಒಂದು ರೋನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಡಮ್ಮಿ. ಸೊ ಡಮ್ಮಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ O4 ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಮ್ಮಿ ರೋ ಅಥವಾ ಡಮ್ಮಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ O1 to D1 is rupees 4 cost. 4 rupees of cost ಇದೆ. Similarly O1 to D2 is 7. O1 ಇಂದ D3 ಗೆ 8 ಇದೆ. Similarly we are having the, so this O1, O2, O3 ಇಂದ D1, D2, D3 ಇದೆ. And we have introduced one more, that is a row called as a dummy row. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 0. In this case, so the cost will be, the what we have to consider is, so we need to consider the cost as 0. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ನ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So for a given problem, what we have to do is check the summation of supply and summation of demand. If it is equal, so then the condition is called balanced. If it is not equal, so then it is called as unbalanced ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್, ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ? So in this case what is happening is, so demand is more, supply is less. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈನ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ಮಿ, ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ, ಸೊ ವೈಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 0 and anything it will be 0. ಅದೇನೋ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಮೇಕ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ, ಸಮೇಷನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 50 ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ 40 ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ, 10 ಮಿನಿಮಮ್, 10 ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು 10 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ರೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? So now the problem is, now you check condition. So that is the supply is 10, 20, 10, 10. That is a 50. So now it is 10, 15, 25. Again it is 50. So now ಏನಾಗಲಿ 10 add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, so totally it becomes 50 now. So now the summation of demand and the summation of the supply is both are equal. Now the condition is balanced. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Now the condition is balanced. So now we can go for the solution. So basic physical solution na. So find out ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ವಾರ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಿಯರ್ 3. very good so that is a 4 minus 3 least cost is 3 least cost is 4 and the next least is 7 7 minus 4 is 3 next least is 4 minus 1. next 1. 2 2 minus 1 is 1 here it is 3 minus 1. 2. very good this is 2 here it is both will be both are 0 so this will 0. next so in the vertical direction or in case of our destinations in case of the this one find out the supply in the columns what is the minimum 2. 2 minus 3 minus 1. 2. it comes to 0 0 is again that here 0 minus 1 is 1 0 minus 1 is 1 okay 0 4. minus 4 is 4 okay so now so what is the maximum penalty here maximum penalty in ಬಂದಿದೆ so among these values 4. what is 4 is the maximum right okay now we select the this column 4 ಬಂದಿರೋಂಥ penalty ಇದ್ದು column ನ consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ so let us go like this in this direction so in this column what is the minimum value what is the minimum? 0. 0 right 0 is the minimum value when it comes together okay so what is the demand of this here demand ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 25. 25 okay so but the supply is only 10 so what I have to do is take the 10 so this becomes 0 and this becomes 15 now this becomes 0 ಹೌದಾ ಇದು 0 ಆಗೋಯ್ತಾ so what I have to do is we need to cancel this particular row ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ cancel ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ okay okay fine so next go for the penalty ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಆ ರೋಲ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ 3 ಹಿಯರ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ 4 ಮತ್ತು 7 ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಇದೆ ಸೊ 1 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2. very good. That is the 1 is the least and the next is 3, difference is 2. Next is 1 and 2, difference is 1. Here the 1. difference is 1. 4 and 5, difference in the 1. 1. Okay. So now find out the maximum, that is the penalty. In the maximum penalty, 3. 3 ಇದೆ 3 ಇಲ್ಲಿ 2 2 1 ಬಂದಿದೆ 3 ಇದೆ okay. Select this. So ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ so what is the minimum value in the first row 4. 4 is the minimum. What is the demand? 10. So what is the supply? 10. So that I can take all the 10 units from the origin O1 to so D1, right? So that I allocate the 10 units, right? 10 units. ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ Yes, ma'am. ಕಾಣ್ತಿದೆ. so this is 4 and this is 2 all the 10 units so what this becomes demand becomes 0 supply becomes 0 so simultaneous again ಆಯ್ತು so both become 0 supply ಮತ್ತೆ demand ಎರಡು ಏನಾಗೋಯ್ತು 0 ಆಗೋಯ್ತು so we can cancel this particularly row as well as column ಎರಡು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ now go for the penalty so what is the penalty p3 so what is the value here again so ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಇದೆ difference is 4 minus 2 is 2 here it is 1 and 5 so difference is 5 minus 1 is 4 again this is no cancelled I can come to penalty 3 in the row in row cancel ಆಗಿದೆ particular first column cancel ಆಗಿದೆ so that 1 1. just do it. Okay, here it is. Next
next is 2 minus 1 is 1. 1, Here it is 4 minus 5. 1, 5 minus 4 is 1. So now what is the penalty here? Maximum penalty. What is the maximum 4, penalty? Now we just 4, again 4, right? 4 is the penalty. Okay. Take this value. So this belongs to the third row, right? Third row. What is the minimum value here? 1. 10. So what is the Sorry, 1, 1. 1, 1. What is the demand? Yes, ma'am. 15. So what is the 15, supply? 10. So how much we can take? 10, 10. Good. So 10 we can take. So we have only supply is 10, so that the supply becomes 0. So here the 15 is demand. So 10 satisfied, remaining is 5. This becomes 0. So what we have to do is we need to be cancel this. Then I have a particular row and I have to cancel. Now, so 1 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. Next go for the penalty. Take the next penalty. This is cancelled. Again this is 2 only. So this is cancelled. This is cancelled. And coming to the P4. So the cancel again. Here it is 2 and here it is 4. Right? What's the demand here? What is the penalty? More penalty here. Maximum penalty 4. 4, Select this. This belongs to the third column. So here it is only one cell is there. So no other to compare. Compare if ಜಾಸ್ತಿ number ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ compare ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Here in this case only one is there. So that we need to allocate here only. So demand is 15. What is the supply? 20. How much we can take? We have to take supply 20 ಇದೆ. Demand 15 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಾ? 15, Only 15 because ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಡಮ್ If it is more we cannot. ಮಿನಿಮಮ್ ವರೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 15 ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯಿತು. 20 ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಸಪ್ಲೈ 20 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 15 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 5. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು 0 ಆಯಿತು? ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಸೊ 0 ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು 2 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ P5 ಹಿಯರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. And only when how you move. So we ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 2 ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ. ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೋಲ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್? 5. and what is the supply? 5. 5, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸಪ್ಲೈಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು 5 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಆಯಿತು, ಇದು 5 0 ಆಯಿತು. ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಯು ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದಿ ರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಆಲ್ ದ ರೋ is satisfied. Similarly column satisfied, column satisfied, column satisfied. The meaning is the sum of the products given to all the destination should be equal to the first origin. ಇಂದು ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 10 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 + 15 20 ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 + 10 15 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 + 10 25 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರಿಜಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ ಫರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ. O1 ಇಂದ D1, O1 ಇಂದ D1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? 4 rupees ಆರ್ 4 units ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯಿತು? 40 ಬಂತು.
Similarly, O1 ಇಂದ D2 ಇಲ್ಲ, O1 ಇಂದ D3 ಇಲ್ಲ. Next O2 ಇಂದ D1 ಇಲ್ಲ, O2 ಇಂದ D2 ಇಲ್ಲ, O2 ಇಂದ D2. So what is this? That is the quantity. Which quantity? 5 quantity. Cost is 2. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 5 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ is 2 rupees. 5 into 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 10 ಆಯಿತು. Similarly, O2 ಇಂದ D3 ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 15 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕಾಸ್ಟ್ is 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 60 ಆಯಿತು. Similarly, O3 ಇಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದು O3 ಇಂದ D2 ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕಾಸ್ಟ್ is 1. ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಯಿತು. And last is dummy. ಸೊ ಡಮ್ಮಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊತಾ ಇದ್ವಿ ಡಮ್ಮಿಯಿಂದ. ಸೊ ಡಮ್ಮಿ ರೋ ಇಂದ ಸೊ D3ಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ 3ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 0. ಸೊ 10 into 0 0 ಅಂತ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 1 20 120 ಬಂತು. ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ 120. So Z minimum is equal to 120 some units of cost. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರುಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ರುಪೀಸ್ 120 ಅಂತ, ಅಥವಾ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಾಲರ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 120 units of cost ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. Z minimum is equal to 120 units of cost. So this will be complete. And so what is this, whether it is a degenerate or non-degenerate, we need to be so identify. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನದು ಡಿಜನರೇಟ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? n plus n minus 1 ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 5. 1 2 3 4 5. ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸು 5 ಇದೆ. ಹೌದಾ. ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರಿಜಿನು 1 2 3 4. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಏನಾಯಿತು ಆರಿಜಿನ್ನು 4 ಇದೆ, ಎನ್ನು 3 ಆಯಿತು -1. 4 plus 3 is 7, 7 minus 1 is 6. ಏನು ಬಂತು? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ 5 ಬಂತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ 5 ಇದೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸು. ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನು ಬಂತು? 6 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗಿಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? ಎಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೊ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊ ಒನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ.
transportation problem is given here. Okay. So these are the origins, that is O1, O2, O3. Origin under one, so sources under one. Okay. So destinations together. So that is D1, D2, and D3. Okay, D3. So let me know the demand of this. If it is the demand ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10, 20, 10 ಇದೆ. Okay. So origin ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here it is 10, 15, 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. ಇದೇನಿದು supply. So the cost matrix is 4, 6, 5. Okay, here it is 1, 5, 7, and 2, 7, 8. Okay. So this is also a problem, that is a transportation problem. You will get a question like this. For the following transportation problem, so find the basic feasible solution using the BAM method. Or sometimes they won't ask anything. ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ BAM ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು NWCR ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ NWCR NWCR ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು? ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15 ಇದೆ. ಸೊ 30 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಇದು 50 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಪ್ಲಸ್ 10, 20, 20, 20 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 48. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸಪ್ಲೈನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ not balanced. Balanced ಇಲ್ಲ, unbalanced condition ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 50 ಆಗೋಕ್ಕೆ 10 ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಐ ಡಮ್ಮಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಡಮ್ಮಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? Similar to, so in the previous problem what we added a dummy row add ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಡಮ್ಮಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಹಿಯರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 10, 25, 10, 15, 25, 50 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10, 20, 30, 30 ಪ್ಲಸ್ 10, 40, 40 ಪ್ಲಸ್ 10, 50. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? 40 ಇದು 50 ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ ದಟ್ ಎ ಡಮ್ಮಿ ಸಪ್ಲೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಡಮ್ಮಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಮ್ಮಿ ಆರಿಜಿನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಪ್ಲೈ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಆಡೆಡ್ ದ ಡಮ್ಮಿ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಡಮ್ಮಿ ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಮ್ಮಿ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂತು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You people, so solve the same problem with the BAM method. I'll go with the NWCR. NWCR solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದ BAM ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? NWCR is, this is a north, this is a west, northwest corner is this. Okay, what is the demand? 10 is the demand, supply is 10. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 10 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ this becomes 0 and this becomes 0. ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೋ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ರೋನ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್,
So west ಅಂತ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. That is 2, 2 ಬರುತ್ತೆ. Second origin, second destination D2. O2 ಮತ್ತೆ D2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. What is the demand? 20. What is the supply? 15. We having only 15. So ಎಷ್ಟಿದೆ supply ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೆ? 15 ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯಿತು. So this becomes 15 supply ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾತ್ರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. So this becomes 0. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again the north west is this. So what is the demand? 5. Supply ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ಇದೆ. So 5 ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. 5 0 ಆಯಿತು. So this becomes cancelled. ಈ 25 5 ತಗೊಂಡ್ವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 20 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆನಾ? So now the north west is this. ಈ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು? 10. ಸಪ್ಲೈ 20 ಇದೆ. So I'll take all the 10. So this becomes 0 and the remaining is 10. ಓಕೆನಾ? So again ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Here the last remaining is that is a so dummy column is remaining. So when that is the demand is 10, supply is 10. ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 ನ ಪೂರ್ತಿ allocate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So now simultaneously row will cancel and column is cancelled. Check all the so there is a line cancel line 1 2 3 4 all the destination is satisfied 1 2 3 all the 3 origin is that is a satisfied. The meaning is all the that is a constraints. The constraint is sum of the so product added to the so all the destination by the origin one is equal to the supply only. Similarly, this 10 is equal to 10 and here it is 15 equal to 15 and the supply that is 5 plus 10 plus 10 total it will be equal to 25. So it is equal to all the things. Okay. So this is about the so that is the basic feasible solution final quantity. Next is we need to be so next what we have to do is we need to be so transportation schedule ಹಾಕೋಬೇಕು. Transportation schedule. Okay. So transportation schedule ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ? Origin ಇಂದ so destinations ಇದೆ. So ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ and ಎಷ್ಟು total cost. Okay, now ಅದನ್ನು we need to be go on put the values. O1 in the D1 ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is a 10 quantity, cost is 4, less ಬಂತು 40 ಬಂತು. Next O2 in the D2 ಗೆ so 15 quantity, cost is 5, less ಆಯಿತು 75 ಆಯಿತು. And next is O3 in the D2 ಗೆ 7 units of that is a 5 quantity, 7 is the cost. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು 35 ಆಯಿತು. That is next is O3 in the next ಏನು D3 ಎಷ್ಟಿದೆ 10 quantity, cost is 8, less ಆಯಿತು 80 ಆಯಿತು. And last is that is the O3 in the dummy column ಇದೆ ಎಷ್ಟು 10 unit into 0 ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 5 5 10 ಆಯಿತು 1 ಕ್ಯಾರಿ 5 plus 7 it is 12 12 plus 3 15 15 plus 8 is 23. Now ಏನು ಬಂತಿದೆ Z minimization is equal to so 230 units of cost ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಬರೀ 120 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 230 ಬಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ವ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 100 ಪ್ಲಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 150 ಒಳಗಡೆ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ even basic feasible solution is so whether it is non-degenerate ಅಥವಾ degenerate ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. O1 ಇಂದ D1 ಒಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು 10, O2 ಇಂದ D2 15 ಯೂನಿಟ್ಸು ಒಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. O3 ಇಂದ D3 ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್. O3 ಇಂದ D3 ಒಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್. O3 ಇಂದ ಡಮ್ಮಿ ಇದೊಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ 10 10 15 15 5 5 10 10 10 10. Totally we are having so ಎಷ್ಟು allocations ಇದೆ in this problem we are having 5 allocation and number of n plus n minus 1 n plus n minus 1 ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. m ಅಂದ್ರೇನು
ಆರಿಜಿನ್ ಮೂರಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಮ್ಮಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 + 4 + -1 again it is a 6. Again the so number of allocations is less than the so that is a number n plus n minus 1. n plus n minus 1 ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ such a solution is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ degenerate. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ we call the solution as degenerate. Degenerate basic feasible solution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Basic feasible solution. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಥರ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ನಾನ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಝೆಡ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ n + n - 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಡಿಜನರೇಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಂತು n + n - 1 ಅಂತಂದರೆ whenever it is less than the n + n - 1 then the solution is called as degenerate basic feasible solution. Okay, the first and very important thing is we need to so learn the basic feasible solution. ಇದನ್ನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು. ಸೊ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿಜನರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. And the next is maximization condition. So these are the varieties of the problem. So we will learn one by one in the future classes. Okay. So this is about the unbalanced transportation problem. Okay. We need to balance first. So after the balance, so we need to go for solving the problem, finding the solution. So to the given problem, so first we need to check whether it is balanced or not. So if it is not balanced,